गुरु हरराय साहब जी के वक्त एक बारी गुरु हरराय साहब जी दरबार च बैठे संगत नूं संबोधित कर रहे सीगे ते संगत जिहड़ी सी बड़ी असंतोख विच सी ते गुरु साहिबान नूं पुछ रही सी कि कोई पुछ रहा सी कि घर दे विच कला कलेश रहिंदा है, कोई पुछ रहा सीगा कि रोग बीमारी रहिंदी है, सेहत नहीं ठीक रहिंदी, कोई पुछ रहा सी कि बरकत नहीं रहिंदी। ते गुरु साहिबान ने उन्होंने जवाब दिता कि जो भी कमाई करदे हो उहदे विचों कुछ हिस्सा किसी चंगे पासे लाया करो जिहदे नाल कि घर दे विच बरकतां पैनियां शुरू हो जाणगियां, पॉजिटिविटी रहेगी। इन्नी गल गुरु साहिबान कह रहे सी कि संगत दे विच एक आदमी खड़ा होया, कहना गुरु जी मैं बहुत ही गरीब बंदा वां, इन्ना गरीब बंदा वां कि दिन दे विच एक वक्त मैनूं रोटी नसीब हुंदी है ते मैं किस तरह दान कर सकदा वां। इत्थों तक है कि मैनूं गुरुद्वारे जांदियां जे कुछ मत्था टेकना होवे ते शर्मसार हो जाना वां कि मैं की जाके उत्थे गुरु घर च भेटा करां। ते गुरु जी उन्होंने पुछदे कि किन्नियां रोटियां खाना है दिन दे विच, ते कहंदा कि 4 रोटियां खाना। कहंदे फिर इस तरह करया कर 3 खानियां शुरू कर दे ते 1 दान करनी शुरू कर दे। कहंदा कि 1 रोटी दान करन नाल की बन जाएगा, ते उन्होंने जवाब देंदे हैं कि तेरी 1 दान कीती रोटी इन्नी बरकत देगी कि तू 1000 रोटियां दान करन दे काबिल हो जाएगा। हले इन्नी गल कर रहे सी ते एक होर आदमी जिहड़ा संगत चों खड़ा हुंदा, वो कहंदा कि गुरु जी मैं ते इन्ना गरीब हाँ कि कुछ भी दान नहीं कर सकदा, 1 रोटी भी दान नहीं कर सकदा, ते एदा मतलब कि मेरा भला होएगा ही नहीं। मैनू जे 4 रोटियां दी भुख हुंदी है ते मैनू सिर्फ खाण नूं 2 रोटियां नसीब हुंदियां है, ते एदा मतलब कि मेरी ते किते कोई गति ही नहीं होएगी। ते गुरु जी उन्होंने पुछदे ने कि तेरी घरवाली तेरे नाल आई है, ते वो इशारा करके कहंदे हाँ जी उधर संगत च बैठी है। ते उन्होंने अगे बुला के कहंदे है कि जदों भी रोटी बनानी है ते 1 चुटकी आटा उहदे विचों कढ के एक कटोरी च पा दिया कर। वो कहंदी 1 चुटकी आटा, कहंदे हाँ जदों कटोरी भर जाएगी ते जिथे किते भी गुरु दा लंगर वरतींदा है उत्थे जाके आओ आटा गुरु घर दे विच पाया कर। कहंदी गुरु जी 1 रोटी दी ते गल कोई समझ आंदी है, पर 1 कटोरी आटे दी या 1 चुटकी आटे दी गल कोई समझ दे विच नहीं पैंदी। ते गुरु जी उन्होंने एक सच्ची इतिहासिक घटना सुनाते ने। कहंदे एक गरीब बंदा सी, किसान सी, छोटा जिहा टुकड़ा सी उहदे कोल धरती दा, इन्ना क गरीब सी कि उस छोटे जे टुकड़े दे उत्ते उन्हें अपनी झोंपड़ी पाई हुई सी जिहदी कि छत भी टुटी हुई सी, ते इन्ना क अनाज उहदे च उगदा सीगा कि वो 1 वक्त दी रोटी सिर्फ खांदा सीगा, ते जिन्ना भी अनाज उगदा सीगा उन्होंने अपनी छत ते सांभ लैंदा सी, ते वो भी टुटी हुई छत सी कि जे वो किते 2 वेले दी रोटी खांदा ते उहदा साल भी पूरा ना निकलदा। ते ओहदी छत दे उत्ते एक चिड़ी चिड़े दा जोड़ा रहिंदा सीगा, ते आपस च सलाह करदे ने कि असी ये किसान दा अनाज खाने आ ते इनू मूर्ख नूं ते नहीं समझ हैगी, ते एदा भला कीता जावे। इस तरह कीता जाए कि 2 दाने अनाज दे चिड़ा अपनी चुंझ दे विच ते 2 जाने अनाज दे चिड़ी अपनी चुंझ दे विच ले जाके रोज़ गुरु के लंगर दे विच पान लग पई। सिर्फ 2-2 दाने। हौली हौली देखदियां देखदियां उस किसान दे घर बरकत पैनी शुरू हो गई। इन्नी क बरकत पैनी शुरू हो गई कि जिहड़ी चीज़ नूं भी वो हत्थ लावे
ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜਾ ਚਿੜੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਬ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੜਾ ਚਿੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ ਓਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਆਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਵਰਕਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬੋਝਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਈਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੀਜ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੀਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੀਜ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਬੋਇਆ ਜਾਏ, ਮਾਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ the law of spirituality, the law of universe works. Now the point is ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੜੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ 2-2 ਦਾਣੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ 2-2 ਦਾਣੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸੋ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ ਦੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਲੀਵ ਯੂ ਨੋਵੇਅਰ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ always, whenever next time you feel there is something wrong in your life, in your family, in your household, always ponder over these two questions. Are you contributing something to the good cause? And second is, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।